أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu günlerimizni, cuma günlerin bizning için hayırlı, nurlu, mübarek kıla kursun. Hamda indi Allah Teala bizning günahlarımızı gafu eylep, gıybetlerimizni kabul etsin. İki dünya baxıtı ham derecesi nasiplar eylesin. Şu günni zorlagan için Allah Teala bizni inşallah zorlarga nasip etsin. Ham kilesi gımirlerimizni de hayırlı gıybetlerde kalarga Rabbim Allah Teala nasip eylesin. Muhterem kardeşler, inşallah bizning indi ikinci atnaga, tagın bir atnadan şulay bit Qurban gayti beyrami bolacak. Bu günü biz kilip de jitdi. Biz ana indi kettik yıl boyu. Hem bu yıl korkunç aslında da tura idi, bulur miken, yok miken deyip de elhamdülillah Allah Teala bizge nasip eyledi. Şuşu Qurban gaytlerin ötkerirge, Qurbanlarımızı çağlarga. Endi inşallah bina şunun turunda, Qurban gayti turunda, zirek Qurbanlar turunda biraz sileşip gitik. Qurban gayti, muhterem kardeşler, ham umuman Qurban gamelleri, bu bizning beyli hac bilen beyli gameller. Bu yıl kızganışa karşı hac bulmay, yani başka illerden hacılarını kirtmeyler Saud Arabistanına. Şuna göre hac kılıdan köp kişi bu yıl mahrum kaldı. Nice yılga, soňňy bir neçe 100 yıl içinde bu birinci tapkır bulgan hal. Yapıp şolay bitinde hacılarına kirtmek. Ama indi mine şuşu avru taralmasın için işlengen iş buldu bu. Muhterem kardeşler, şolay yok. Hac gamelleri alar beyle İbrahim aleyhisselam bilen bilgenibizçe. Onun wagtyndan kile turgan gamel bu. Öyle mine şuşu bir Müslüman Hazretin indi çetilden tыңlagan wagtda internetda ol aýtdy, Mekke turunda Bibliýada da aytylgandi. Ol aýtdy, şundan da açıp karasam, Bibliýany anda 34-nji näsedrin ýalarny Sure diп ataladyr, maýyndy şolay bitalarda näse diп ataladyr. Şunyň birinçisinden alıp 5-nji 6-njy aýetlerine kadar anda şundan da yazılgan Bekke turunda. Manda Mekke diýilmegen, Bekke diýilgen. Hem Bekke diýen isim Mekke'nin ol kile Qur'an-ı Kerim'de. Bekke diýip aytylar, Mekke'nin bir neçe ismi var. Hem aytylar indi şolay bit Qur'anda da Bekke diýen isim var, hem Bibliýada da Bekke diýen isim var. Anda aytylar şu Bekke şäherinde ýaşaýçylar hem şunda kileçilerge bereket bolsun diýilär Bibliýada aytylar. Mene şolay aýtyp muhterem kardeşler, Bibliýada da İbrahim aleyhisselam turunda hem ul yaşagan, ul balasyny kaldırgan İsmail aleyhisselam turunda, Hajar anabız turunda, anda Hajar dip bilen ha bilen tugul ikinçilik aytylar anyň ismi, alar bitinisi de bar şolay ok yazılgan. Bana nerse için aytan, bizge elbette anda yazılıp yazılmawy mühim tugul, çünki Qur'anda yazılgaç bizge şol jite. Amma bu muhterem kardeşler, Allah'a ışangan, birdem Allah'a ışangan kişilerden ortak beyramları. Hem indi Mekke şäheri, ol Hristiyanlarning da Allah'ın kitaplarında yazılganga göre şolay bit. Hem Yahudilerning içinde ol izgi şäher bolup sanala. Eger de muny özlerinin kitapları boýunça eger alar tanysylary kilse. Şunun için muhterem kardeşler, bu beyramimiz Qurban gayti, ol bik zor beyram bolup sanala. Mine şuşy hatda iç din içinde diýip aýtyrga kerek. Qurban etkenibizçe ol beyle hac bilen, amma hac beyle İbrahim aleyhisselam bilen. İbrahim aleyhisselam kılgan gameller bilen beyle. Hem bu gameller berkitilip koyulgan Zilhicce ayında. Mene bizning hazırkerde Zilhicce ayı. Zilhicce ayı hac ayı dip tercüme etile. Bu ay şolay bizning harem tıyılgan aylarga kire. Zilkagda, Zilhicce, Muharrem hem Recep. 4 ay bu aylarda nindidir günah kılsan, anın günahı zorrak bulup sanala. Eger de sen izgilik kılsan, anın savabı köbürek bulup sanala. Şoňa göre isteme şolay bit bizim için günah kılmaska, naçarlık kılmaska tagın bir stimul bulup tura. Şoňa göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, şuşa günler turunda "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadihi al-ashr." Şuşu 10 günden de hayırlyrak günler ýokdy. İzgi gamel içindi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Indi 10 günler Zilhicce ayının 10 günü. Mene hazır Zilhicce ayı kirip Qurban gaýtyna baratyrgan 10 gün. Qurban gaýty şunun 10-njy gününde bola, Zilhicce ayının. 9-njy günü Garafa günü bola.
Һәм сорыйлар: "И Расулаллах, хәтта җихад та аңа караганда хәерле түгел, хәерлерәк түгелме?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Хәтта җихад та", ди. Хәтта җихад та, ди. Ни өчен дигәндә, җихад ул үзенә күрә Аллаһ юлына сугышка чыгу, аннан да изгерәк гамәл булырга бер караганда мөмкин түгел. Чөнки син бөтен әйбереңне корбан итәсең. Гомереңне корбан итәсең син. Малыңны, гаиләңне, ватаныңны, бөтен нәрсәне калдырып чыгып китәсең. Шуңа күрә сахабалар өчен ул инде иң зур корбан булып саналган. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәтта аңа караганда да, ди. Илля мәгәр, әгәр дә кеше инде чыннан да кирәкле шундый бер сугыш була калса, ди, үзенең җанын, малын Аллаһ юлына корбан итсә, ди. Әмма барып сугышу дип әйтик инде, я булмаса аңа омтылу, моңа караганда шушы көннәр хәерлерәк дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шушы 10 көн. 10 көннең хәерлелеге, саваплылыгы шунда. Бу күп түгел 10 көн. Шулай бит. Димәк, шушы 10 көндә көн сайын ниндидер изге гамәл кылып, Аллаһы Тәгаләгә якынайып калырга һәм дә савап алып калырга тырышырга кирәк. Шундый көннәр хәзер безнең бара шушы вакытта дип әйтик. Һәм инде бу көндә нишләргә кирәк соң? Менә шушы Корбан гаетенә кадәр нәрсә эшләргә була? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан шушы 10 көн ди. Зилхиҗҗә аеның 10 көне. Шуңа күрә нишләргә кирәк монда? Фәаксиру фиһинна мин ат-тәһлил ва ат-такбир ва ат-тахмид. Бу көннәрдә күбрәк тәһлил әйтегез, тәкбир әйтегез һәм тахмид әйтегез ди. Монда безнең бар махсус кылына торган зикр шушы көннәрдә ул Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ валлаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Моңа керә тәкбир, моңа керә тәһлил, моңа керә тахмид. Менә шушы зикргә. Бөтенесе дә кергән. Чөнки тәһлил ул ла илаһа илляллаһ дигән сүз, тахмид ул алхамдулиллаһ дигән сүз, тәкбир ул Аллаһу акбар дигән сүз. Менә бу зикрне әйтсәң, монда инде бөтенесе дә кергән шушы зикргә. Шуңа күрә дә мөмкин булган кадәр ешрак менә шушы зикрне әйтеп йөрергә кирәк. Шулай бит, көненә һеч чыгында йөзне генә әйтеп куйсаң да, иншаллаһ без инде сөннәтне үтәп үзебезгә савап алабыз. Белгәнебезчә, шушы хаҗ вакытында соңгы хаҗ кыла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям беренче һәм соңгы хаҗы була аның. Аннан соң инде ул Мәккәгә килми, аннан соң инде күп тә үтми ул вафат була. Шуңа күрә дә бу хаҗ вакыты, Зилхиҗҗә ае динебезнең камил булган бер көне дип тә без аны әйтә алабыз. Ягъни Аллаһы Тәгалә төгәлләп камил итеп ислам динен биреп бетерә шушы көннәрдә. Коръәни Кәримдә әйтелә, шушы көннәрдә иңгә аят әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әл-яума акмалту лакум динакум. Бу көнне мин сезгә динегезне төгәлләдем ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, камил кылдым ди. Димәк, яңа кануннар ниндидер, яңа истәмәләр килми. Килә анда бер-ике аят, ул теге соңгы түгел, соңгы аятлар түгел бу, ләкин соңрак килә ул барбер. Әмма тулайым алганда Аллаһы Тәгаләнең әмере, фәрманы килә: шушы Зилхиҗҗә аенда динегезне сезгә тәмам кылдым. Ягъни төгәлләдем, камилләштердем. Хәзер инде башка яңадан килмәячәк диелә. Шуңа күрә дә шуның белән дә тагын билгеле менә бу Зилхиҗҗә ае һәм дә шушы көннәребез безнең мөхтәрәм кардәшләр. Һәм дә шулай ук инде иң хәерле көннәрнең берсе шушы 10 көн арасында ул Гарафа көне. Ул безнең 9-нчы Зилхиҗҗә була Гарафа көне. Гарафа көне дип элек бәйрәм көнне әйтәләр иде. Хәтта Гарафа көн дип татарларда теләсән инде бәйрәмгә Гарафа көне дип әйтә башладылар аннан соң. Аны инде кемдер хәтерләмидер, шулай бит белмидер, ләкин бәйрәм көнне Гарафа көне дип йөртәләр иде. Яки бәйрәм алды көнне Гарафа көне дип йөртәләр иде татарларда. Бүген Гарафа түгел, Гарафа көне түгел дигән хәтта мәкаль дә бар. Ягъни бүген ял итмәгез, йокларга ятыгыз иртәрәк, иртәгә бәйрәм түгел, ягъни бүген Гарафа көн түгел дип менә шулай иттереп мәкале бар иде аның. Безгә мәсәлән кичкенә чакта гел әтиләр шулай дип әйтәләр. Йокламыйсызмы әле, бүген Гарафа көн түгел дип. Ягъни иртәгә бәйрәм түгел, йокларга ятыгыз, эшлисе бар, тегеләй булай анда кырга барасыгыз бар дип менә шулай дип әйтәләр иде. Бу инде безнең халкыбызга менә шулай кергән Гарафа көне дигән сүз. Гарафа көне ул мөхтәрәм кардәшләр, хаҗиларның Гарафа тауына барган көне. Бу Гарафа көн дип атала. 9-нчы Зилхиҗҗә. Быел кайсы көнне була ул? Быел 30 була, иншаллаһ. 30-нчы июль көнне. Шуңа күрә бу көнне нишләргә кирәк? Бу көнне ураза тотыла. Мөселманнарда
без ураза тотабыз. Гарәфә көнне һәм аннан соң инде икенче көнгә безнең Алла берсә Корбан гаете була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһы Тәгалә иң күп кешеләрне тәмугтан азат иткән көнди, ул да булса Гарәфә көне ди. Ягъни Гарәфә көнне Аллаһы Тәгалә тәмугтан бик күп кешеләрне азат итә. Тәмугка кертелергә тиешле кешеләрне Аллаһы Тәгалә Гарәфә көнендә гафу итә дигән сүз бу. Аларга амнистия бирелә. Шуңа күрә дә бу көндә Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә әйтә икән Гарәфә көнне. Карагыз әле ди кешеләргә ди, аларга бер нәрсә кирәк түгел микән ди. Шушы Гарәфә көнне кешеләргә әйтер, нәрсә кирәк буларга дип, ягъни Гарәфә көнне ураза тотып, дуга кылырга киңәш ителә. Чөнки Аллаһы Тәгалә бу көнне безнең дугаларыбызны кабул итә. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иң хәерле дуга ди, иң хәерле дуга ул дуга Гарәфә көненең дугасы ди. Без беләбез ки, Гарәфә көнендә, Гарәфә тавында кылган һәрбер дуга да кабул була. Шуңа күрә Гарәфә тавында кешеләргә дуга кылырга заказ бирәләр. Хаҗга барган кешегә. Гарәфә тавында кылган һәрбер дуга кабул була. Монда да Гарәфә көне буларак без дуга кылсак, иншалла Аллаһ Тәгалә безнең дугаларыбызны кабул итә. Кайбер кешеләр хәтта шушы иң кирәк әйберләрен, мәсәлән, сәламәтлек сорый кемдер бала сорый, кемдер башка әйбер сорый. Шуның өчен сорар өчен генә хаҗга баралар, Гарәфә тавында сорар өчен. Кайбер кеше шулай бит хаҗын кылган була. Әмма дуга кирәк. Дугасы монда каядыр ниндидер сәбәпләр белән кабул булмый. Һәм ул махсус шуның өчен хаҗ кылып, Гарәфә тавына барып, анда дуга кыла, шушы теләгән әйберен сорый. Гарәфә тавын мөхтәрәм кардәшләр, кылынган дугалар инде кабул була. Шәхсән минем үземнең мәсәлән кылган һәрбер дуга да әлхәмдүлилләһ кабул булды. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы инде дуганы кылыгыз ди. Гарәфә көнендә ди. Һәм мин һәм пәйгамбәрләр иң әйткән иң матур сүз ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Шушы көндә зикр кылырга куша, нәрсә ди? Ла илаһа илляллаһ вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Менә шушы сүзне ешрак әйтергә куша Гарәфә көнендә. Бу сүз дугада булып санала, зикрдә булып санала. Димәк, шушы 10 көннәрдә без әйтәбез тәкбир, шулай бит Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Гарәфә көнендә әйтәбез шулай бит әйтергә тырышабыз, ла илаһа илляллаһ вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Менә шушындый бу көннәрнең зикрләре. Гарәфә көнендә ураза тоту, шулай бит. Һәм инде калган көннәребездә мөмкинчелек булганда шулай ук изге гамәлләр кылып, менә бу Зилхиҗҗә аен зурлап үткәрергә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм әлбәттә мин инде әйтәм, мөселман календаре буенча кайсы айда, кайсы көндә яшәгәнеңне белергә тиешсең, мөселман кешесе. Чөнки бу көннәр бик бәрәкәтле көннәр, һәм бу көннәрдә кешегә Аллаһы Тәгаләдән зур нигъмәтләр әзерләнгән. Әгәр кешенең аласы килсә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сейчас мы с вами находимся в месяце Зуль-Хиджа по мусульманскому календарю по хиджри. Как нам известно, наши обряды мусульманские, они связаны с мусульманским летоисчислением. Поэтому каждый раз все эти праздники перемещаются. У нас ураза, поэтому если человек проживает, например, 60-65 лет, то 2 раза он может продержать уразу летом. 2 раза может попасть. Потихоньку вот так все перемещается. И Курбан тоже, да. У нас вот, например, у меня в детстве Курбан постоянно ассоциировался с зимой. Потому что, когда себя начал помнить, он был зимой всегда, Курбан. Ну и зимой, конечно, резать барана как-то сподручнее, то есть мясо не портится, да, там раз. Ну, иногда холодно бывает, конечно. Но когда режешь барана, руки не мерзнут, руку засунул, погрел. То есть это все нормально. Но сейчас мы пришли к тому, что у нас Курбан-Байрам уже в июле. Уже в жару, как говорится, да. В этом году 31 июля. Это уже совершенно летний месяц. Это август, еще можно сказать, полуосень, полулето. А июль это полноценное как бы лето. 31 числа в этом году будет Курбан-Байрам, иншаллах.
31 число, 31 июля по мусульманскому календарю это 10-й день Зуль-Хиджа. Курбан Байрам делается в 10-м дне Зуль-Хиджи. А в 9-й день Зуль-Хиджа это день Арафа. Все эти события, они связаны с хаджем. Например, 8 числа Зуль-Хиджа люди уже выходят на долину Мина. Оттуда они направляются к горе Арафат 9 числа. Оттуда потом они идут обратно, возвращаются в Мина и возвращаются потом в Мекку и режут там животные, жертвенные. 10 число – это окончание обрядов хаджа. И после 10 числа можно снять ихрам. Это символизирует, когда режешь животное, символизирует, что ты можешь уже снять ихрам. Состояние ихрама у тебя выходит. Можешь постричься, поэтому стригутся после этого, и режут жертвенное животное. Это делается в долине Мина, там потом в город возвращаешься, уже стрижешься и делаешь таваф, и обратно возвращаешься в Мина, чтобы уже бросать камни. Джамарат на 3 столба. Кто был хаджи, они, конечно же, помнят вот эти вот обряды. Вот здесь мы как бы празднуем то же самое, по сути. Там это естественно, как бы в естественном образе все, на природе, по святым местам они ходят, а здесь мы просто как бы символизируем, стараемся быть на них похожи. Поэтому день Арафа для нас праздник, мы в этот день держим уразу. И на второй день, 10 числа, мы режем животные, хотя хадж не совершаем. Но вот эта часть хаджа, обряда, мы совершаем здесь. Режем жертвенные животные. Поэтому резать жертвенные животные здесь для нас считается обязательным. Ваджиб. Это ваджиб, это обязательно. У кого есть возможность, это 16 тысяч рублей. У кого лежат 16 тысяч рублей. На сегодняшний день я подозреваю, что у многих 16 тысяч рублей лежат где? В кармане. Даже. Так скажем, да? Когда из дома выходишь, все равно чуть-чуть денег берешь, там 1500, на всякий случай. Мало ли что. Вдруг куда-то зайдешь, как говорится, да? Вдруг машина подвернется. Купишь там сразу на ходу. Поэтому у многих 16 тысяч рублей, они могут лежать на карте, в кармане там и так далее. Вообще сумма небольшая для нисаба. Но вот из этих 16 тысяч рублей придется потратить больше половины, а может и половину, на курбан. На курбан, то есть на жертвенное животное. Это является ваджиб обязательно. То есть кто это не сделает, тот будет грешным. А кто не сможет сделать это в течение 3 дней, это 31 число, 1 и 2, тот уже зарезать не сможет. Потом 4 числа, если он захочет зарезать там, или 3 числа захочет зарезать 50 тысяч верблюдов или 50 тысяч баранов, чтобы как-то получить этот саваб, да, за одного барана, который ты должен был резать в день курбана, ты этот саваб уже не получишь. Даже если все эти 50 тысяч баранов зарежешь. Поэтому в остальные дни там уже ты не режешь барана, ты отдаешь эти деньги как садака, деньги барана. И просишь у Аллаха, чтобы Аллах Тааля простил тебе этот грех, который ты не зарезал в этот день животное. Вот этот вот курбан, он будет до судного дня. Что бы ни говорили защитники животных, да, что бы там они ни кричали, это будет до судного дня, иншаллах. Пока есть ислам, приносить в жертву живое существо, имеется в виду животное, не людей, да, будет всегда. Вот это вот пролитие крови и принесение в жертву. Некоторые, конечно же, говорят, что это очень жестокий и как бы нехороший обряд, так скажем, да. Отнюдь. Потому что когда мусульманин хочет зарезать животное, он не чувствует никакой жажды крови или злобы по отношению к этому животному. У него есть только одно желание, чтобы Аллах был им доволен. А вот люди, которые в мясокомбинатах убивают животных, у них цель, вот как раз у них цель животный инстинкт. Они хотят убить это живое существо и съесть его. Или же продать его. У них другой духовной цели нет. Когда человек приходит к вот этому существу там, любому животному в мясокомбинате, его цель – убить именно. Поэтому он даже изощренно как-то и каким-то образом убивает.
стреляет, например, есть специальные пистолеты, которыми свиней убивают, закалывают, просто колят, например, да, или же шокером, электрошоком, или кувалдой по голове. Разные методы разные, там по-разному. А мусульманин, он берет, он даже жалеет этого барана, честно говоря. Да, каждый раз, когда ложит его, конечно, жалеет, но он выполняет волю Всевышнего. У него нет этой жажды крови. Нажиться на этом, продать или же выгоду какую-то извлечь. Нет. Поэтому это считается даже более гуманно. И как я уже говорил, часто, когда мусульмане, вот здесь, в нашей местности, по крайней мере, начали праздновать Курбан-Байрам массово, резать баранов, количество поголовья баранов увеличилось. Потому что их специально разводят. Таким образом, мы, наоборот, поголовье животных спасли. У нас лошади, вот, например, тоже в одно время пропали. Зачем они нужны? Сейчас трактора есть всякие, да, там, культиваторы там и так далее. Лошади уже не нужны были, квадроциклы есть. Лошади сейчас держат для чего? Только для мяса, козлок. То есть татары спасли лошадей здесь, в этой местности. То есть, получается, вегетарианцы, наоборот, убивают. Когда они перестают есть лошадей или баранов там, или других животных, цели размножения этих животных уже нет. И они исчезают. Потому что домашние животные, они могут размножаться только рядом с людьми. Отдельно они жить не могут. Баранов нельзя выпустить, сказать, размножайтесь. Они не будут размножаться. Надо и селекцию проверять, и болезни проверять там, и так далее, и так далее. Даже вот кролики. Если просто у себя их начнешь разводить, они умирают без витаминов, без уколов там, и так далее. Дело в том, что, дорогие друзья, с одной стороны мы приносим жертву животных, а с другой стороны, оказывается, мы спасаем животных. Как бы это парадоксально не звучало, как бы это странно не звучало, но это на примере, на живом примере это получается именно так. Получается именно так. Поэтому надо делать то, что Всевышний нам велит, Аллах Тааля, и все пойдет своим чередом. И везде будет порядок. Поэтому это, нравится тебе или не нравится, мы будем делать. Приносить в жертву животных мы вынуждены, мы это делаем. До судного дня, пока будет религия ислам. Даже есть такая традиция, я вот слышал однажды, мне звонили и спрашивали, говорят, Хазрат, у нас, говорит, это за Татарстаном, у нас есть такая традиция, кто не может зарезать барана или корову там, мы режем петуха или курицу. Можно это делать? Я остался раз в пути, потому что по шариату это не предусмотрено. По шариату самые маленькие животные для курбана – это коза. Коза, козел, он мельче барана бывает, потому что они особо так не полнеют, поэтому у них возраст должен быть годовалый, минимум. Потом идет бараны всякие, да, курдючные, они бывают и 100 килограмм и так далее. Потом идет корова, потом идет верблюд. Возраст верблюда должен быть 5 лет. Откуда узнаем? Да, у хозяина только узнаем. Таких колец нет у верблюда, там что-то отрежешь, не посмотришь, как говорится, да? Ты, Аллаху алям, уже сами они знают, разводчики. Верблюдов резали здесь и до революции. Здесь у нас. Но этим занимались богатые люди. Потому что бедные не могли позволить себе это, конечно, а богатым хотелось, как сказать нашим языком, выпендриться. Да, выпендриться, грубо говоря, да? Поэтому они привозили верблюдов и резали здесь верблюдов. Это было. И это у нас тоже было здесь недавно. В этом году не знаю, будет или нет. Верблюд, он стоит дороже. Тем не менее, то есть, петуха или курицу уже здесь не предусмотрено. Но, оказывается, у сахабов были слова, они сказали, кто не может зарезать козу там или барана, денег не хватает, но хочет зарезать, принести в жертву что-то, им разрешается зарезать более мелкие животные в виде петуха там или курицы. Но это не будет курбаном. Это будет уподобление курбану. Желание получить саваб от курбана. Но это не будет курбан как полноценный, но тем не менее, то есть, чтобы быть похожим, это делается. Из этого же, чтобы быть похожим на хаджиев, например, месяц Зуль-Хиджа, до того, как человек зарежет курбан 10 числа, ему желательно не стричь ногти и не стричь волосы там и так далее.
Потому что часто спрашивают, начали распространять картинки. Тот, кто хочет зарезать Курбана, не должен стричь там и так далее. И все, вопросы посыпались. Обязательно, что ли? Нет, не обязательно. Желательно, сунна. То есть ты можешь, пожалуйста, постричься, ничего страшного. Может, ты не стригся до этого уже неделю. Ногти, да? И Зульхиджа наступила. Через 10 дней у тебя вот страшно будет, поэтому ничего страшного. Можно постричься. Это только для тех, кто хочет совершить, исполнить сунну. Вот это можно сделать. Но это не обязательно. Поэтому, когда распространяете эти вещи, надо шариатский хукм туда приписать. Иначе люди поймут неправильно. Вот такие, дорогие друзья, связанные с этим события у нас идут. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ сказал, что самый великий день перед Аллахом – это Яумун Нахр, то есть день жертвоприношения. А самый великий день после этого – это второй день жертвоприношения. Когда наступал месяц Зульхиджа, один юноша, богобоязненный юноша, держал уразу всегда. Об этом узнали сахабы, это довели до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал этого юношу и сказал, что заставляет тебя в этот день, в эти дни держать уразу. И он сказал, «О Расуль Аллах, в этот день люди со разных концов света приезжают сюда, в Мекку, делать хадж. Они хотят твоего довольства. И вот я хочу как-то быть приобщенной к этим людям, к их молитвам, и поэтому я держу в этот день уразу». Тогда, услышав это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «За то, что ты держишь в Зульхиджа уразу, за каждый день месяца Зульхиджа уразы тебе будет саваб, освобождение 100 рабов, как будто ты 100 верблюдов отдал на пути Аллаха, и как будто ты отдал 100 лошадей на пути Аллаха». Когда наступит день Тарвия, что это за день Тарвия? Это 8-й день Зульхиджи. Тарвия, вот эти все дни, Тарвия, Гарафа, Нахр, а потом идет дни Ташрика, они все связаны с хаджем. Тарвия называется тот день, когда люди поят своих верблюдов, чтобы пойти на гору Арафат, потому что там нет воды, там нет колодцев. Поэтому они не смогут там уже достать воды. Поэтому в этот день они поют своих животных, сами набирают много воды с собой, чтобы дойти до Арафат, потом оттуда, обратно перейти до Мина через Муздалифа. Вот это все день называется день Тарвия, день орошения или день напоения. Они берут с собой воду. Потом день Арафа, тоже связанный с хаджем. Это гора Арафат, стояние на горе Арафат. Потом Яумун Нахр, день жертвоприношения, следующий день, когда люди уже возвращаются в Мина и там режут животных. Яумун Ташрик называется те дни, когда животных режут и их шкуры сушат на солнце. Потому что шкуры же надо сушить, иначе они сгниют. Их вывешивали и сушили. И это называется Ташрик, дни Ташрика. То есть дни, когда сушат шкуры. Вот все эти названия, они связаны с хаджем. Поэтому, если услышите, будете проинформированы. Когда наступит 8-й день, этот день Тарвия, пророк саллаллаху алейхи говорит, тебе будет уже саваб, как будто ты как будто ты выпустил на волю 1000 рабов. И как будто ты 1000 верблюдов отдал на пути Аллаха и 1000 лошадей. На пути Аллаха отдал. А в день Арафа, когда ты держишь уразу, говорит, за это будет саваб, как будто ты 2000 рабов освободил, 2000 верблюдов отдал на пути Аллаха и 2000 лошадей отдал на пути Аллаха. Вот столько саваба будет. Потому что освободить 1000 рабов или же 1000 верблюдов отдать, это очень сложно сейчас, на данный момент. Вот если даже верблюд будет стоить, грубо говоря, у нас он может стоить минимум 250 000 рублей. То есть, как будто ты 250 миллионов рублей отдал садака. Ни один олигарх на это не способен. А какой-то мусульманин, у которого в кармане 16 000 рублей на курбан лежат, он как будто 250 миллионов рублей
отдал только верблюдами. Потом 1000 лошадей. Лошадь сколько стоит? 1100. Это такой. Который на мясо 60-70 стоит. Который на мясо 60-70 стоит, как корова приблизительно. Пускай 60 тысяч, да? 60 миллионов рублей отдал. Плюс к 250 миллионов. Это, субханаллах, ни один олигарх столько садака отдать не может, как бедный человек, который в день Гарафа, или в день Таруя, или в месяц Зуль-Хиджа держит уразу. А это же все еще плюсуется. Поэтому вот таким образом, дорогие друзья, мы можем получить много-много саваба. Много саваба. Пророк ﷺ говорит нам, как заработать савабы. Мы стремимся зарабатывать деньги, имущество, увеличивать какие-то блага мирские. Но савабы – это важнее. Это на первом месте. И чтобы заработать вот эти савабы, как мы видим, не надо много тратиться. Нужно лишь желание. Нужно лишь желание, потому что это недорого стоит, по сути, даже сейчас вот стоимость барана, но хороший китайский телефон сейчас столько не стоит. Стоит дороже. Подороже, чем баран стоит, понимаете? А за то, что ты зарезал барана, Аллах Тааля тебе дает рай. За то, что ты купил китайский телефон, Аллах Тааля что тебе даст? Не знаю, что даст, да? Наоборот, может забрать. Зачем покупаете китайский телефон? Там уйгуров обижают, да, вы там у них товары покупаете. Может так сказать, Аллах ва'алям. Поэтому, иншаллах, дорогие друзья, у кого есть желание, конечно же, и возможности, надо к этому стремиться. И я думаю, что кто ходит в мечеть, это сделают. Потому что пророк ﷺ сказал, кто, имея возможность, не режет жертвенные животные, пусть не приближается к нашим мечетям. Это такой болтун, который просто ходит в мечеть здесь, языком трясет, а хурбан не делает. Пусть, говорит, не приближается. Пророк ﷺ сказал. Значит, иншаллах, в этом году, 31 числа, у нас будет Курбан Байрам. Я уже говорил приблизительно, да, по времени. То есть где-то 3 часа будем читать утренний намаз, 3:30. Начинается там, чуть-чуть Коран почитаем, 3:45. Вагаз, иншаллах, 4:15. Сам намаз, гаид намаз. И 4:30, иншаллах, заканчиваются все эти, у нас, мероприятия, поклонения. Как-то сюда заходили, из Удмуртии приезжала женщина. Она христианка. Она говорит, а сколько у вас длится праздничный намаз, праздничные поклонения? Я так представил, 2 раката намаз, у нас праздничные поклонения, 2-3 минуты, говорю. Она говорит, у нас 5 часов длится. 5 часов, говорит, мы должны стоять и стоя. Вот вы сидите сейчас, да? Стоя 5 часов надо провести вот эту литургию, там, поклонение там и так далее. 5 часов. Это как попы страдают, да? Когда долго стоишь, это все равно же, вот я полчаса постоял, уже хочется сесть, как говорится, да? Присесть. И не сесть. Вот поэтому у нас очень легкое поклонение, дорогие друзья. Вот это сравнение познается. Я не хочу сказать, что там плохо 5 часов то, что они молятся. Я хочу сказать, что в сравнении все познается. Когда люди с детства в исламе, им кажется, что ислам – это очень тяжелая религия. Иногда кажется, что если бы мы не были мусульманами, мы жили бы легче. Не так. Вот легче, чем ислам, образ жизни не бывает. В любую религию пойди, как говорится, легче не бывает. Даже светский образ жизни, он сложнее и труднее, чем исламский образ жизни. Там тоже надо приносить жертву. Этому надо занести айфон, этому надо виски, этому надо... Знаете, сколько хороший виски, он стоит дороже, чем баран? Поверьте на слово. Поверьте на слово. Там знаете, сколько жертв надо делать? Вот, а нас один баран всего лишь год. Поэтому, дорогие друзья, надо ценить, надо благодарить Аллаха за нашу религию. Да. Ад дорого стоит, рай стоит дешево, иншаллах. Вот у нас сейчас возможность прекрасная, чтобы мы, заслужители, получили рай. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.